సో ఫస్ట్ ఏఐ అంటే ఏంటంటే ఆహ్, మనము హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏవైతే కొన్ని టాస్క్ అనేవి పర్ఫార్మ్ చేస్తామో, సేమ్ అవే టాస్క్ ఏఐ గూడా చేస్తుంది. బట్ ఏంటంటే కొన్ని యాక్టివిటీస్‌కి కొన్ని అవర్స్ ఆఫ్ టైమ్ తీసుకుంటారు. ఇంకొన్ని యాక్టివిటీస్‌కి ఇట్ విల్ టేక్ డేస్ ఆఫ్ టైమ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఏఐ, ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ సెకండ్స్ అండ్ మినిట్స్ టు గివ్ ద అవుట్‌పుట్. సో, ఇన్ దీస్ డేస్ అంటే ఈ ఆహ్, ఎక్కువ ఇప్పుడు ఏఐ అనేసరికి ఏఐ అందరి జాబ్స్ రీప్లేస్ చేస్తుంది అనేసి అంటారు. బట్ యాక్చువల్‌గా రీజన్ ఏంటంటే, ఇది జాబ్స్ అన్నిటిని రీప్లేస్ చేయట్లేదు. అది అడ్వాన్స్ లెవెల్‌కి తీసుకెళ్తుంది. ఆ ఏఐ మనము ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అన్న కేపబిలిటీస్ మనకున్నాయి అంటే మన జాబ్‌లు ఎక్కడికి పోవు. బట్ ఏంటంటే, మేబీ అంటే ఒక 10 మెంబర్స్ చేసే వర్క్ ఏఐ ఏఐ ఆహ్, ఒక 3 మెంబర్స్‌తోనే అది ఆ వర్క్ అనేది అయిపోతుంది. సో, దానివల్ల ఓకే. కొన్ని జాబ్స్ వరకు పోతాయేమో గానీ, అన్ని జాబ్స్ అయితే పోవు. జాబ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఏఐలోనే జాబ్స్ ఇంకా వస్తాయి. Okay, whoever having skill on AI, యెస్. so they'll be హూఎవర్ హాస్ safe. స్కిల్స్ ఆన్ ఏఐ దే విల్ గెట్ ద జాబ్స్. Hmm. Okay. Now, before starting, I just want to ask you a few questions. Okay. So you told that you Okay. are from the cloud background, right? AWS, Azure. Hmm. So total, how Hmm. many years of experience do you have in AWS or Azure? Yeah, my total IT experience is 12 years. Okay, On DevOps, 10 plus years. 10 plus. Very good. Hmm. So, what DevOps tools do you use daily? Like DevOps tools, like when I comes into the AWS, right, and Mhm. as per Yeah. my roles and responsibilities, Yeah. I can use Mhm. CI/CD pipeline Okay. tools like Jenkins, Yeah. you know, Yes. Yes. I know. for yeah, Jenkins, Jenkins, Docker, Ansible, Docker, Kubernetes, yeah, Kubernetes, Jupyter, Docker, Bamboo. yeah, So Apache, these are all Terraform. CI/CD tools, and on cloud side, like AWS, like Mhm. instances, Okay. RDK, like if it is related to database instances, and CloudWatch for logging tools. Apart from that, like I'm part of Hmm. using .NET technologies like Okay. MVC, Core APIs, .NET APIs, backend like SQL Server, Oracle database. Okay. So these are all the technologies, but how I can utilize these and how can I integrate Yes. with Yes. cloud by using CI/CD pipelines? So that is my main task. Okay. Okay. My next question is: have you used ChatGPT at workplace? See, I don't get any opportunity. Okay. See, for using a ChatGPT, yes, we are using it. Okay. But by But using ChatGPT, mhm. it is already integrated with Copilot, right? Yes. Yes. So So if you're we have using the Microsoft Copilot, I think so, technologies, right? yeah, so Yeah. it's already integrated with that one. We are Okay. using Copilot for Okay. any agents creation, for any prompt tasks for our like Mhm. existing, like process Yeah. improvements. Yes, Okay. I can use ChatGPT for my work related things. Okay. Very good. Um. So, and another question is, what task consume most of your time? Uh, Task, okay. Yeah. See, I am part of like both sides. So Mm. dev side as well as operational side. Yeah. See, developing the code and execute that code, build that code, it will take more time. When Mm. it comes to like deployment process, it will be easy. I Okay. mean, it is straight away. Yeah, automated pipelines we are having. Mm. Very good. Oh, Yeah. automated pipelines. Then have you used any AI for that?
No, no, Git actions we are using. So currently, that's Okay, what. So Git I'm access. more Okay, interested well, to, yeah, do the same things by AI. okay, okay. Another question I have. Suppose your manager Mm-hmm. gives you 10,000 application logs Mm-hmm. and ask you to find the root cause. So how long will it take time to for you? It's based on like how the issue is based on priority and what kind of available logs I'm having. For example, Okay. if I already set up the alerts or Mm-hmm. logging notifications in cloud technologies, right? Yeah. So CloudWatch, Mm-hmm. it is straight away it will tell me where it is exactly and how we are gonna to remedy that one, or at least like give some tactical fix to reduce the impact of business. Mm-hmm. Okay. So, see, as you mentioned, 10,000 logs, if you give me, I don't look all the logs. Okay. I just want to understand first what is the issue statement. It is a technical issue. It's Mm-hmm. required like code level investigations, or it is a network issue Mm-hmm. to First, you check have with like to network predict that tools. one, Yeah, right? Where the yeah. issue is. Yeah. Yeah, segregate the Mm. things, right? So Yeah. then I Yeah. will straight away to go that one point. Yeah. So to do all this, to predict this, how much time you will take usually? Means like, will it take hours of time or days of time or minutes? If it is comes to me, like it will be around like 30 to 1 hour to Okay. find out the root cause Yeah. for further investigations. Okay. See, what the same logs, example Mm-hmm. 10,000, same 10,000 logs you have. Mm-hmm. For as a human, if you're taking 30 minutes to 1 hour time, then when Mm-hmm. it comes to the AI, what it will do? Within a seconds, it will It give will an scan answer, straight away. right? Yeah. It Yeah. So will that is scan what. straight away and Yeah. yeah, how that chart GPT, right? Chart Yes. Yes. IT How the or chat GPT Copilot is will do the working? same, Correct. right? Right Yeah. question. Correct. So you just inject that logs, 10,000 logs. It Hmm. will scan, and within fraction of seconds, it will find out this is the issue Correct. liner, the So it will workarounds, it will give the correct issue, and it fixed will details. Yes, yes, fixed first what it details will do is or first work. it will analyze the logs, right? It will analyze and then it will give the suggestions to fix it, right? Yeah, where exactly issue is Yes. arrived, Yes. Correct. and which line of code or which line of log, then it will suggest us like fixed details. Mm. If it is not fixed straight away, it will at least give some workarounds. Correct. So that's what I am understanding. Yeah. Yeah. Correct. Actually, you are right. See, uh, if as a human, if we are spending hours of time, for AI it will take only the few seconds of time. Take the same example we have at 10,000 logs. So as a Mm-hmm. human, first we have to read the logs, analyze the alerts, we have to get the alerts also, right? We have to analyze it, Yes, yes, and yes, based on that we have to prepare the documentation also. We have to prepare the documentation, we have to create the scripts, and then we have to give the answers, right? yes, yes, AI also will do the same thing. It will analyze the logs and it will give the fixes. It will give the suggestions how we can fix that one. That it will give the Mhm. fixes suggestions, and also it will generate the scripts. So instead of writing the scripts, it will generate the scripts within the seconds, and also it will create the documentations, and then it will give the questions and answers. So Yeah, this that's is correct. what, So yeah. I seen this type of scenarios, Yeah. So especially in that's production why issues That's why when customers we raise are comments. calling Yeah, AI is a capability of machines to simulate human intelligence and perform tasks that typically require human thinking. It yeah, actually performs the task. It performs the task, but wherever the normally the human intelligence required, in place of that the AI
AI will perform the task and within a seconds it will give the result. uh, Still, I'll give you some more examples where we are already using the AI in our daily lives. Okay, so the Yeah. first example is YouTube. Take the YouTube. Everyone knows YouTube, right? మనం యూట్యూబ్ Yep. రెగ్యులర్గా యూస్ చేస్తూ ఉంటాము. యూట్యూబ్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ లేదా సమ్ అదర్ సోషల్ మీడియాస్ లైక్ ఫేస్బుక్, అట్లాగా అన్ని ఇవి యూస్ చేస్తూ ఉంటాము. Mm-hmm. అవి యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మనము యూట్యూబ్లో ఫస్ట్ ఒక వీడియో కోసం సెర్చ్ చేసాము, ఒక వీడియో చూస్తున్నాము. ఎగ్జాంపుల్, Just ఒక keywords are కామెడీ based on. మూవీ ఒక కామెడీ మూవీ చూస్తున్నాము. ఆ కామెడీ Mm. మూవీతో పాటు కింద దానికి రిలేటెడ్‌గా ఇంకా చాలా కామెడీ మూవీస్ అనేది అది సజెస్ట్ చేస్తది. అది ఎలా సజెస్ట్ చేస్తుంది? సేమ్ ఆ కామెడీ మూవీసే. అక్కడ మనం చూసి ఏదైతే కామెడీ మూవీ ఉంటుందో దాని రిలేటెడ్ గాని కొన్ని మూవీస్ అనేది అది సజెస్ట్ చేస్తుంది. సో, అది ఎలా సజెస్ట్ చేస్తుంది? Based అది on ఎలా our keywords we are putting right there. కరెక్ట్. So సీ some అక్కడ agents will ఏఐ అనేది exact అక్కడ ఏఐ exactly. ఏం Yeah. చేస్తుందంటే, అది ప్రిడిక్ట్ చేస్తది. అది మన వ్యూయింగ్ బిహేవియర్‌ని అనలైజ్ చేస్తది. మనం ఎలాంటి వీడియోస్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నాము అన్నది, మనం ఇచ్చే కీవర్డ్స్ ప్రకారంగా అది అనలైజ్ చేసుకొని, దాని ప్రకారంగా అది ఇంకా కొన్ని వీడియోస్‌ని సజెస్ట్ చేస్తుంది. సో, దిస్ ఈస్ ద Exactly. బెస్ట్ So ఎగ్జాంపుల్. మనం అంటే ఏఐని ఆల్రెడీ మనము ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాము అన్నది చెప్పాలి అంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఈవెన్ ఇంకా మన డైలీ లైఫ్‌లో అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది ట్రాఫిక్. yeah. ఎస్పెషల్లీ మన హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌లో బాగా అసలు ఈవినింగ్ 6 అయింది అంటే అందరూ బయటికొచ్చేస్తారు. అందరూ రోడ్ పైనే ఉంటారు. Mm-hmm. ఆ టైంలో మనం ఇంటికి ఏ టైంకి రీచ్ అవుతామో కూడా తెలీదు. అలాంటి ట్రాఫిక్‌ది గూడా ఈ గూగుల్ మ్యాప్స్‌లో మనము ఆహ్, ట్రాఫిక్ అనేది అది చెప్తుంది. ఏ రూట్‌లో ట్రాఫిక్ ఎక్కువుంది అనేది అది ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది. అక్కడ ఎవరు Mm-hmm. హ్యూమన్ అయితే ఎవరు ఎళ్లి మనకు చెప్పట్లేదు కదా! సో, ఒక మెషిన్ చెప్తోంది మనకు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏఐ. Exactly. Yeah. Yeah. సో, ఏఐ అనేది మనం ఆల్రెడీ వి ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. బట్ ఇప్పుడు మనం ఈ చాట్ జీపీటీ, కోపైలట్, ఈ జెమినై ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఆహ్, ఒక కంటెంట్‌ని జనరేట్ చేస్తున్నాయి. కంటెంట్‌ని జనరేట్ చేస్తున్నాయి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము ఒక మెయిల్ రాయాలి. మెయిల్ రాయాలి అంటే మనకు మాన్యుయల్‌గా రాయాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆఫ్ టైమ్. అదే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు Yeah. At ఏఐ least వితిన్ ఎ 5 minutes. సెకండ్స్‌లో అది ఒక ఈమెయిల్‌ని క్రియేట్ చేసేస్తుంది. అంటే అక్కడ న్యూ Exactly. So కంటెంట్‌ని అది జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ న్యూ కంటెంట్‌ని జనరేట్ చేయడమే జనరేటివ్ ఏఐ అనేసి అంటాము. okay. యాహ్! సో, ఇప్పుడు ఏఐ అన్నా, జనరేటివ్ ఏఐ అన్నా అంటే ఈ జనరేటివ్ ఏఐ అనేది ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఏఐ. 2 డిఫరెంట్ అన్నమాట. ఏఐలోనే మనకు ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, జనరేటివ్ ఏఐ, అజాంటిక్ ఏఐ, ఎన్ఎల్‌పీస్, కంప్యూటర్ విజన్, రోబోటిక్స్ ఇవన్నీ ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఏఐ అన్నమాట. ఒక ఎగ్జాంపుల్ Okay. చెప్తాను. ఇప్పుడు వెహికల్ అనేసి అంటాం మనము. వెహికల్ అంటే ఏంటి? వెహికల్‌లో మనకు కార్స్ అనేవి వెహికల్సే, బైక్స్ అనేవి వెహికల్సే, బసెస్ అనేవి కూడా వెహికల్సే అవునా? Yep. ఇక్కడ But ఏఐని vehicles కూడా ఒక అనేది we వెహికల్ can say అనుకో. it as a yeah. యాహ్! ఇక్కడ ఏఐని గూడా ఒక వెహికల్ అనుకోండి. మనకు వెహికల్‌లో కార్స్, బైక్స్, బసెస్ ఇలా ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏఐలో కూడా మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, జనరేటివ్ ఏఐ, జాంటిక్ ఏఐ, ఎన్ఎల్‌పి, రోబోటిక్స్, కంప్యూటర్ విజన్ ఇవన్నీ గూడా ఏఐలో ఒక పార్ట్ అన్నమాట. Mm. Yep. యాహ్! సో, టిల్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ ఇట్ క్లియర్? Yeah, I'm clear. యాహ్! జస్ట్ ఎ మినిట్. సో, ఇప్పుడు ఏఐ అంటే ఏంటి అనేది మీకు క్లారిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటున్నాం. మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి?
Machine learning is nothing but it's about learning the patterns from the historical data. ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఆహ్, అది ఎలా ప్యాట్రన్స్‌ని అంటే కొన్ని రూల్స్‌ని అది సెట్ చేసుకుంటుంది. ఎలాగా అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఏసీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏసీ టెంపరేచర్ అబోవ్ 40 ఉంది అంటే ఆన్ చేయాలి. లేదా బిలో 40 ఉంది అంటే ఆఫ్ అవ్వాలి. అన్నది అంటే అక్కడ ఒక కండిషన్ మనం ఇస్తున్నాం. ఒక రూల్ అనేది మనం పెడుతున్నాం. అట్లాగే ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఈ ఉన్న రూల్స్‌ని, ఆ ఉన్న హిస్టారికల్ డేటాని బేస్ చేసుకొని, న్యూ డేటాని సారీ. న్యూ డేటాకి వాల్యూనది ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము ఒక రూల్ చెప్పాం గదా! టెంపరేచర్ ఒకవేళ 40 అబోవ్ ఉంది అంటే అది ఆన్ అవ్వాలి లేదా ఆఫ్ అవ్వాలి అనేది. ఆ రూల్ అనేది అక్కడ ఇచ్చాము. కానీ ఇక్కడ మెషిన్ లెర్నింగ్‌లో ఈ రూల్స్‌ని అదే ప్రిపేర్ చేస్తుంది. అంటే ఈ ప్యాట్రన్స్ అన్నిటిని గూడా అదే ప్రిపేర్ చేస్తుంది. మనం యాస్ ఎ హ్యూమన్‌గా మనం ఏమి రూల్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఏమివ్వాలి అంటే మనం ఒక డేటానివ్వాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 50 డిగ్రీస్ ఉంది అంటే ఏసీ ఆన్ అయింది. 25 ఉంది అంటే ఆఫ్ ఉంది. 35 ఉంది అంటే ఆఫ్ ఉంది. 40 ఉంది ఆన్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ దానికి ఏం అర్థమవుతుంది? 35, 25 అన్నప్పుడు ఆఫ్ అంటున్నాం. 40, 50 అన్నప్పుడు ఆన్ అంటున్నాం. అంటే ఆ 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 రికార్డ్స్‌ని అది బేస్ చేసుకొని అది ఆ రూల్‌ని అదంతకదే దాన్ని సెట్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఆ ప్యాటర్న్ అది సెట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. 40 ఉంది అంటే ఆన్ అవ్వాలి. బిలో 40 ఉంది అంటే ఆఫ్ అవ్వాలి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. హ్మ్. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న స్కూల్ ఉంది. అందులో ఓన్లీ నర్సరీ, పీపీ1, పీపీ2 ఉన్నాయి. Sorry to interrupt, Vinder. So, హ్మ్. can you check like recording is continuing or యెస్. యెస్. I got message like it's paused. నో. Okay, maybe network issue. యాహ్! ఆహ్, సో, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, నేను ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ ఉంది. ఒక చిన్న స్కూల్. అందులో ఓన్లీ నర్సరీ, ఎల్‌కేజీ, యూకేజీ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు Mm-hmm. యూకేజీ వాళ్ళకి మార్క్స్ ఇలా పెట్టారు. 90, 90 అబోవ్ వస్తే డిస్టింక్షనా, 80 అబోవ్ అయితే ఫస్ట్ క్లాస్, 70 అబోవ్ అయితే సెకండ్ క్లాస్ అలా పెట్టారు. సేమ్ Mm-hmm. ఎల్‌కేజీకి గూడా అలాగే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ స్కూల్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ లెవెల్‌కెళ్తున్నారు. అంటే ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్ వాళ్ళు గూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు మళ్ళీ ఫస్ట్ క్లాస్‌కి, సెకండ్ క్లాస్‌కి, థర్డ్ క్లాస్‌కి మళ్ళీ వాళ్ళు మార్క్స్ అనేవి పెట్టాలి కదా! రూల్స్ పెట్టాలి కదా! 90% అబోవ్ అయితే డిస్టింక్షన్, 90 అబోవ్ అయితే డిస్టింక్షన్, 80 అబోవ్ అయితే ఫస్ట్ క్లాస్ ఇట్లాగా. సో, ఇక్కడ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఆ రూల్స్ ఇవ్వకుండానే ఈ ఎల్‌కేజీ, యూకేజీ ఏవైతే మార్క్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని డిఫాల్ట్‌గా అది ఆ ప్యాటర్న్‌ని సెట్ చేసేసుకుంటుంది. మీకు Okay. డెవాప్స్‌కి వచ్చేసరికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మనకు కాస్ట్ Mm-hmm. ప్రొడక్షన్స్ ఉంటాయి. మనకు ఏడబ్ల్యూఎస్ గానీ, అష్యూర్ గానీ కాస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ మనకు బిల్స్ వస్తుంటాయి. ఈ మంత్ Mm-hmm. ఇంత కాస్ట్ అయింది ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో. ఎగ్జాంపుల్ $1000 అయింది. జనవరి మంత్‌లో. ఫిబ్రవరి మంత్‌లో $1200 అయింది. మార్చ్ మంత్‌లో $1500 అయింది. సో, ఇట్లాగే బిల్స్ అనేవి వస్తుంటాయి. ఈ బిల్స్ అనేవి మనము ఫస్ట్ ఒక 6 మంత్స్ వరకు మనము దానికి డేటా ఇచ్చేసాం. మెషిన్ లెర్నింగ్‌కి ఫస్ట్ 6 మంత్స్‌కి మనం డేటా అనేది ఇచ్చేసాం. జనవరి $1000, ఫిబ్రవరి $1200, మార్చ్ $1500, ఏప్రిల్ $1700, మే Mm-hmm. $2000, ఆహ్, జూన్ $2500 ఇట్లా డేటా ఇచ్చేసాం. సో, నెక్స్ట్ జులై. జులై మంత్‌కి ఇది డిఫాల్ట్‌గా లాస్ట్ 6 మంత్స్‌ది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కంపేర్ చేసుకొని, దాన్ని ఆ డేటాని కంపేర్ చేసుకొని, ఈ జులై మంత్‌ది అది ప్రిడిక్ట్ చేసి మనకిస్తుంది డేటా. సో, ఈ డేటా Okay. ఇవ్వడానికి గూడా మనము డేటా ఎలాంటి డేటా ఇస్తున్నాము అన్నదే ఇంపార్టెంట్. మనము అక్యురేట్ డేటా విత్ ఆహ్, ము ఎక్కువ డేటా ఇవ్వాలి. ఎక్కువ ఆహ్, రికార్డ్స్ అనేది ఇస్తే అప్పుడు దానికి ఆ నెక్స్ట్ రికార్డ్స్ ఏదైతే అది ప్యాటర్న్ సెట్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది. అక్యురేట్ డేటా, మోర్ డేటా ఉంటే
నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్స్‌కి అది ప్యాటర్న్స్ క్రియేట్ చేయడానికి దానికి మెషిన్ లెర్నింగ్‌కి ఈజీ అవుతుందనమాట. Got it. యాహ్! But who will be doing on at back end? So యాహ్! like బ్యాకెండ్‌లో Python? మనము డేటా దానికివ్వాలి. మనము No, no. డేటా దానికిస్తే Technology దాని wise, ద్వారా అది or ప్రిడిక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇది మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది ఒక మోడల్ అన్నమాట. ఇప్పుడు అజాంటిక్ okay. అప్లికేషన్ అంటున్నాం. అట్లాగే మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది ఒక మోడల్ అది. ఆ మోడల్‌ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఆ మోడల్‌ని మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మనము ఈ డేటానంతటిని దానికివ్వాలి. ఇస్తే ఆ దాని మోడల్ ప్రకారంగా అది ఓకే. ప్యాటర్న్స్‌ని సెట్ చేసుకుంటుంది. సో ఆ మోడల్‌ని క్రియేట్ చేయటానికి మనం అట్లా అంటే బేసిక్ లాంగ్వేజ్ ఏమి యూజ్ చేస్తాం? లైక్ పైథాన్, సి ప్లస్ ఆర్ పైథాన్. ఓకే. ఏఐ ఈ యాహ్! కంప్లీట్ ఏఐ మొత్తంలో గూడా పైథానే మనం యూజ్ చేసేది. ఏఐలోనే మనకు మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, జనరేటివ్ ఏఐ ఇవన్నీ గూడా ఏఐ కిందకే ఒస్తాయి. మనం ఏఐ యూజ్ చేయాలి అంటే పైథాన్ మనకు కావాలి. పైథాన్‌తోనే మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. యాహ్! సో నెక్స్ట్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్సో ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డన్ ద బై ఏఐ. పైథాన్. యాహ్! Yes, for the machine learning also the Python is a mandatory. ఓకే. So Is there ఇప్పుడు any other cases like machine learning will be done by with like different languages? Like sorry అండి. Can you repeat once? ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్‌కి పైథాన్ ఇంపార్టెంట్ గదా! Yes, yes. ఓకే. అలానే పైథాన్ బదులు వేరే లాంగ్వేజ్‌ని యూజ్ చేసుకుండా ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్‌ని డెవలప్ జేయొచ్చా? నో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనకు పైథాన్‌లో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. నంపీ, పాండాస్ అనేసి అంటారు. నంపీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. అదేంటంటే హ్మ్. నంపీ అనేది న్యూమరికల్ డేటాతో అది ఆహ్, వర్క్ అవుతుంది. ఈ మన మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ అని ఏవైతే అంటున్నామో ఈ చాట్ జీపీటీ, ఈ హ్మ్. గూగుల్ హ్మ్. హ్మ్. జెమినై, హ్మ్. గో హ్మ్. పైలట్ ఇవంతా గూడా మనం ఏదైతే ప్రాంప్ట్ ఇస్తామో అది ఫస్ట్ అది న్యూమరికల్ డేటాలోకి అది కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము వాట్ ఈస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అన్నాము. వాట్ ఈస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అన్నప్పుడు అది ఫస్ట్ అది న్యూమరికల్ వాల్యూస్‌లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. అలా న్యూమరికల్ వాల్యూస్‌లోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని అది డేటా ఇవ్వడానికి మనము అక్కడ అది పైథాన్ నంపీని అది యూజ్ చేస్తదనమాట. సో అదేం చేస్తది నంపీ అనేది ఎక్స్‌ఎంఎల్‌కెళ్ళి స్పెసిఫిక్‌గా హ్మ్. నంపీ అనేది ఏంటంటే అదొక లైబ్రరీ. పైథాన్‌లో ఒక లైబ్రరీ అనమాట. ఇది కంప్లీట్‌గా న్యూమరికల్ కాలిక్యులేషన్స్, న్యూమరికల్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటితో అది వర్క్ అవుతది. హ్మ్. ఓకే. గాట్ ఇట్. యాహ్! సో ఇక్కడ ఇక్కడేంటంటే మీకు పైథాన్‌ది ఇది బేసిక్స్ నేను మీకు ఎలాగో నేను రేపు చెప్తాను మీకు అవన్నీ కూడా. ఓకే. ఓకే. నో ఇవ ప్రాబ్లమ్. జస్ట్ ఆహ్ మై క్యూరియాసిటీ కోసం నేను అడుగుతున్నా. ఇలాంటి నో, క్వెషన్స్ నో, నో, బట్ నో. అంటే అడగొచ్చు. అడగండి అదేం ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. బట్ ఇంకా డీటెయిల్‌గా చెప్పాలి అన్నప్పుడు నేను అంటే డే వైస్‌గా నేను టాపిక్స్ డివైడ్ చేశాను కదా! నేను ఆ డే వైస్ వచ్చినప్పుడు నేను మీకు అవన్నీ కూడా ఇన్ డెప్త్‌గా నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. ఓకే. బిందు. సో యాహ్! మీరు ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నారైతే డే 1 ఇది కంప్లీట్ చేసుకోవాలని. యెస్, సో యెస్, యెస్, ఓకే. యెస్. రైట్. యాహ్! అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు చాలామంది ఏమనుకుంటారు, ఈ ఏఐ అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, జనరేటివ్ ఏఐ, అజాంటిక్ ఏఐ అంతా గూడా ఒక్కటే ఏఐ అంతా ఒక్కటే అనేసి అనుకుంటారు. కానీ అందులో ఒక్కొక్క దానికి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కటి ఒక్కోలాగా వర్క్ అవుతుందది. ఆ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది హ్మ్. ఫస్ట్ మనకు అర్థమవ్వాలి. అది ఇప్పుడు మీరు క్లౌడ్ ఇంజినీర్, డెవాప్స్ ఇంజినీర్ మీరు. మీరైనా లేదా ఒక స్టూడెంట్ అయినా, ఒక హెచ్ఆర్ అయినా ఆహ్, లేదా హ్మ్. ఒక హ్మ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అయినా సరే, ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ ఈ ఏఐలోకి రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ టర్మినాలజీస్ అన్నీ గూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏఐ అంటే ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్‌లీ. మెషిన్ యాహ్! లెర్నింగ్ హ్మ్. అంటే ఏంటి? డీప్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి? జనరేటివ్ ఏఐ అంటే ఏంటి? అజాంటిక్ ఏఐ అంటే ఏంటి? ఈ ఎల్ఎల్ఎం అంటే ఏంటి? ఎన్ఎల్‌పి అంటే ఏంటి? ఈ టర్మినాలజీస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ గూడా మనకు ఇంకా ఇందులో చాలా ఉంటాయి. క్రూ ఏఐ, లాంగ్ హ్మ్. చైన్, హ్మ్. లాంగ్రాఫ్, రాగ్ ఇదంతా కూడా కంప్లీట్ ఇన్ డెప్త్ ఏఐ ఇంజినీర్ నాలెడ్జ్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మీ వరకు డెవాప్స్ ఇంజినీర్ అంతవరకు వచ్చేసరికి అంత లాంగ్ చైన్, లాంగ్రాఫ్, క్రూ ఏఐ ఇవంతా కూడా అంత అవసరం లేదు ఇప్పుడే. ఓకే. గాట్ ఇట్. సో యాహ్! రాగ్ ఆల్సో నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రాగ్ నౌ. పైప్‌లైన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడే అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇప్పుడు ఇనిషియల్ స్టేజెస్‌లో ఇట్స్ నాట్ థట్ మ్యాండేటరీ. ఓకే. హ్మ్. హ్మ్. ఓకే.
నెక్స్ట్ డీప్ లెర్నింగ్. డీప్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అనమాట. మనకు మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏం చేస్తుంది? ఇచ్చిన డేటాను ప్రకారంగా అది న్యూ ప్యాటర్న్స్‌ని అది ఆహ్, క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇక డీప్ హ్మ్. లెర్నింగ్ ఏం చేస్తుంది? ఫేస్ రికగ్నైజ్ చేయాలి. వాయిస్ రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చూసే ఉంటారు చాలా మటుకు అంటే ఇమేజెస్‌ని జనరేట్ చేయడం, వాయిస్‌ని జనరేట్ చేయడం ఇలా ఇవంతా ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఉంటాయి. యాహ్! 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 ఇవంతా గూడా ఎలా వస్తున్నాయి అంటే యూజింగ్ ద డీప్ లెర్నింగ్. ఇది ఎలా జనరేట్ ఓకే. చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్ రికగ్నిషన్ అంటున్నాం. ఫేస్ రికగ్నిషన్ మనం ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నాము? ఎగ్జాంపుల్ మన మొబైల్ ఫోన్. మొబైల్ లాక్ ఉంటుంది. ఫేస్ రికగ్నిషన్ లాక్ ఉంటుంది. ఇది అది హ్మ్. పెట్టుకున్నామంటే అది ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ మనం ఒక ఫోటో అది ఫేస్ రికగ్నిషన్ పాస్వర్డ్ మనం సెట్ చేసినప్పుడు మన ఫోటోని దానికిస్తాము. మన ఫోటోని ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆ లాక్ ఓపెన్ చేయాలి అన్నప్పుడు అది అది సెకండ్ టైమ్ మనము లాక్ ఓపెన్ చేయడానికి ఫోటో ఏదైతే ఇస్తామో అది కంపేర్ చేసుకుంటుంది. మనము ప్రీవియస్‌గా సెట్ చేసేటప్పుడు ఫోటో అదేనా ఇదేనా అని కంపేర్ చేసుకుంటుంది. కంపేర్ చేసుకొని ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అవుతుంది అంటే లాక్ ఓపెన్ అవుతుంది. లేదు అంటే లాక్ ఓపెన్ అవ్వదు. సో, అది ఎట్లా ఫేస్‌ని అది రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అంటే ఐస్, నోస్, మౌత్ ఇవన్నిటిని గూడా అది రీడ్ చేస్తుంది. రీడ్ చేసి దాని ద్వారా ఇది ఈ ఈ ఫేస్ లాక్ అనేది వర్క్ అవుతుందనమాట. మీకు ఇంకా కావాలి అంటే ఇది సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ ఇప్పుడు చాలా ఫేమస్ ఇప్పుడు సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ చాలా వస్తున్నాయి. మీకు మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుందిది. Yeah, Tesla, యెస్. best కరెక్ట్. example. Okay. యాహ్! And one more example I can say, see for example, యాహ్! ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీలోను, చాట్ ఐటీలోనో మన ఫేస్‌ని ఇచ్చేసి నాకు డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్స్ నా ఫేస్‌కి సెట్ అయ్యే యెస్. డిఫరెంట్ హెయిర్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ. స్టైల్స్ అది చేంజెస్ చేస్తుంది. పంపించమంటే అవి ఎగ్జాక్ట్‌గా ఇస్తది. డెఫినెట్‌గా యెస్. వాట్ ఇట్ అది మీన్స్ రైట్? అది సో జనరేట్ దట్ ఈస్ డీప్ చేస్తుంది. లెర్నింగ్. ఇమేజ్‌ని యాహ్! మనము ఆహ్, ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫేస్ ఇచ్చి, ఆ ఫేస్‌ని మనము ఒక ప్రొఫెషనల్ ఒక ప్రొఫెషనల్ వేలో ఇమేజ్‌ని జనరేట్ చేయమంటే, అది ఇమ్మీడియేట్‌గా అది వితిన్ సెకండ్స్‌లో ఆ ఇమేజ్‌ని జనరేట్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది. సో, అట్లాగా మనం దట్స్ డీప్ వాట్. లెర్నింగ్ అనేది ఇట్స్ ఉంటుందన్నమాట. ఇట్స్ కానీ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ డీప్ లెర్నింగ్ యూ యెస్. మీన్ టు యెస్. సే. సో, ఓకే. డీప్ లెర్నింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఈ క్లౌడ్ డెవాప్స్ ఇంజినీర్‌కొచ్చే వరకు డీప్ లెర్నింగ్ అనేది ఏమంతగా యూజ్ చెయ్యం. బట్ జస్ట్ అది తెలుసుకోండి. డీప్ లెర్నింగ్ అనేది ఏంటి అనేది జస్ట్ తెలుసుకోండి అంతే. యాహ్! యాహ్! ఓకే. గాట్ ఇట్. యాహ్! నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈస్ ద జనరేటివ్ ఏఐ. ఇదే మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. జనరేటివ్ ఏఐ అనేసి అంటున్నాం. జనరేటివ్ ఏఐ అంటే ఏంటి? జనరేటివ్ అంటే జనరేట్ చేస్తుందది. ఏం జనరేట్ చేస్తుంది? ఎగ్జాంపుల్ కంటెంట్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇమేజెస్, వీడియోస్ మనము రెగ్యులర్‌గా ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు చాట్‌జీపీటీ, కోపైలట్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనేసి. ఆహ్, అక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు? ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోడ్ అడుగుతున్నారు. టెర్రాఫార్మ్ కోడ్ అనుకోండి. టెర్రాఫార్మ్ కోడ్ రాయమనేసి అడుగుతున్నారు. సో, అంటే అక్కడ అది ఆ కంటెంట్‌ని అది అడుగుతున్నారు. అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది? జనరేట్ చేస్తుంది. ఇంకా ఓకే. యాహ్! హ్మ్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మెయిల్స్ ఉంటాయి. మనం రెగ్యులర్‌గా మెయిల్స్ రాయాల్సొస్తుంది. మేనేజర్స్‌కి మెయిల్స్ రాయాలి. మెయిల్స్‌కి రెస్పాండ్ అవ్వాలి. సో, మెయిల్స్ రాయాలి యెస్. అన్నప్పుడు ఆహ్, ప్రాపర్ ఆహ్, స్ట్రక్చర్‌లో మనకు కావాలని ప్రాంప్ట్ ఇస్తే అది జనరేట్ కరెక్ట్. చేస్తది. కరెక్ట్. హ్మ్. రైట్ ఎన్ ఈమెయిల్ అనేసి ప్రాంప్ట్ ఇచ్చామనుకోండి చాట్‌జీపీటీకి అది జనరేట్ చేస్తుంది ఈమెయిల్‌ని. జనరేట్ చేసి ఇస్తుందన్నమాట. సో, దిస్ ఈస్ హౌ ది జనరేటివ్ ఏఐ వర్క్స్ అన్నమాట. అట్లాగే ఇమేజెస్‌ని గూడా క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ నేనొక పోస్టర్ అడిగాను. క్రియేట్ ఏ పోస్టర్ ఫర్ ద ఫాదర్స్ డే అనేసి అడిగాను. సో, అంటే అదొక ఇమేజ్ అది క్రియేట్ చేస్తుంది. క్రియేట్ చేసి జనరేట్ చేస్తుందది. సో, దిస్ ఈస్ వాట్ ద జనరేటివ్ ఏఐ అన్నమాట. ఓకే. యాహ్! సో, So on హ్మ్. eye level, so whatever like we are instructing, it will generate and will give us. కరెక్ట్. Okay. Since we have here, యాహ్!
So if in interview, like if they ask like what is generative AI, ఇప్పుడు జనరేటివ్ ఏం చేస్తుందంటే అది న్యూ కంటెంట్‌ని జనరేట్ చేస్తుంది. కంటెంట్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ద కంటెంట్. వాటెవర్ ద ప్రాంప్ట్ యూ ఆర్ గివింగ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ప్రాంప్ట్ ఇట్ విల్ జనరేట్ అనమాట. ఇట్ మే బి ఎయిదర్ ద టెక్స్ట్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఎయిదర్ ద కోడ్ ఆర్ ఇమేజెస్ ఆర్ వీడియోస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. లైక్ mm-hmm. uh, for the teachers, they might want to prepare the question papers, right? So for the Yeah. exams, So they have to see, write, they have based to on prepare our the question papers. requirement, So based on AI our will requirement, create based it. on Sorry? yeah, go ahead, Bindu. Yeah. So based on our requirement, what Yes. I was saying, Yeah. based on we are giving prompts to Yeah. generate it, Yeah. it will do that one. Correct. Correct. So this is how generative AI will work. Now, So a same small task explanation for you. will be worked out like whenever like in interview call. Sorry? Mm-hmm. Yeah, a small activity work for you now. So now share your Okay. screen and open the chat gpt or copilot, whatever it is. Open and give one prompt. Example So here is it we have network some. issue? Sorry, your voice is breaking. Oh, yeah, just a minute. Yeah, your voice is breaking. Yeah, now is it clear now? Yeah, somewhat okay. Okay. So you want me to share the screen? Yes, you share the screen and open any AI tool like Mm-hmm. ChatGPT or Copilot or Gemini, anything. Open and give one prompt which is related to your DevOps. Uh, Example, mm, creating the bash scripts or create a Terraform code, anything. Just give one prompt. okay, Yeah, so where do you have that option, like screen share? sorry, I'm not able to find out that option, screen to sharing share option. screen. This So in the Google. Google Meet at the bottom, you can see this icons, right? Mic, Yes, yes. video, camera. Beside that, there is a one symbol with upward arrow mark. Yeah, yeah, got it, got it, got Yeah, click on that, it. Yeah. and there you can choose the entire screen option. Entire screen. Select the entire screen Mhm. and select that window and click on the share. Yeah, got it. Yeah. I don't think so. I have Chat GPT. Okay. సో ఇది న్యూ చార్ట్ అయినా లేకపోతే చార్ట్లో మీరు సెర్చ్ చేస్తున్నారు ఆప్షన్స్?
ఈ కోపైలట్ అది చూస్తున్నా. యాహ్! ఓకే. కోపైలట్ ఇన్‌స్టాల్ అయినట్లేదు నాకు. ఓకే. సెకండ్. ఆర్డర్స్ ఇక్కడ మీకు చాట్‌జీపీటీ బ్రౌజర్ చూపిస్తుంది కదా! బ్రౌజర్‌లో మీరు చాట్‌జీపీటీ అయినా ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో, మీకు మీరు ఇంతకుముందు సైన్ అప్ అయ్యారా ఇందులో? ఎందులో? ఇది చాట్‌జీపీటీ. లేదు, లేదు, లేదు. నాది కంపెనీ దాంట్లో ఉంది. ఇది పర్సనల్ ల్యాప్‌టాప్. ఓకే. ఓకే. ఆహ్, మీరు ఇందులో అంటే లాగిన్ అవ్వాల్సొస్తుంది. ఓకే, చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ గివింగ్. యాహ్! ఇట్ విల్ గివ్ హ్మ్. బట్ అంటే ఇది మీరు ఇంకా లాగిన్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఓన్లీ ఫ్యూ రెస్పాన్సెస్ వరకే అది రెస్పాండ్ అవుతది. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ వోంట్ గివ్ రెస్పాన్సెస్ అన్నమాట. మీరు లాగిన్ యాహ్! యాహ్! అవ్వాలి. ఐ విల్ యాహ్! ఇన్‌స్టాల్ అండ్ లాగిన్. నో యెస్. ప్రాబ్లమ్. యెస్. యాహ్! యెస్. ఓకే. ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మీకు సెకండ్స్ ఐ గాట్ రిజల్ట్. యెస్. హ్మ్. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్‌లో అది ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే. మీరు మీరు కంపేర్ చేయండి ఇది గూడా. హుహు. మీరు ఫస్ట్ రైట్ ఎ కోడ్ అనేసి అన్నారు కదా! హ్మ్. సో, ఆ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి చూడండి. రైట్ ఎ కోడ్ టు గెట్ ద ప్రైమ్ నంబర్స్ అనేసి ఇవ్వండి. రైట్ ఎ కోడ్ టు గెట్ ద ప్రైమ్ నంబర్స్. సీ సీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీరు నేను యాహ్! ఆల్రెడీ సి షార్ప్ మెన్షన్ చేసినా కాబట్టి అది రిలేటెడ్‌గా యెస్. చేస్తుంది. కరెక్ట్. ఇక్కడ చూడండి. హ్మ్. మీరు ఫస్ట్ టైమ్ కోడ్ రాయి అన్నప్పుడు సి హాష్ అనేది మెన్షన్ చేశారు. మెన్షన్ చేశారు హ్మ్. కాబట్టి అది సి హాష్‌లో కోడ్ ఇచ్చింది. కానీ సెకండ్ హ్మ్. టైమ్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు సి హాష్ అనేది మీరు మెన్షన్ చేయలేదు. అయినా కూడా అది సి హాష్‌లో ఎలా ఇచ్చింది? అంటే ఆహ్, ఈ ఈ డేటాని రిలేట్ చాట్‌జీపీటీ చేస్తుంది. ఇదంతా యెస్. కరెక్ట్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే మనం ఫస్ట్ నుండి ఇచ్చిన ప్రాంప్ట్స్‌ని అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. స్టోర్ చేసుకొని ఓకే. దాన్ని టెంపరరీ రిలేటెడ్‌గానే స్టోరేజ్ లాగా. నెక్స్ట్ హ్మ్. ప్రాంప్ట్స్‌కి ఆన్సర్స్ అనేవి ఇస్తదనమాట. సో, అది ఎగ్జాక్ట్‌లీ. స్టోర్ చేసుకోవడానికి హ్మ్. మనకు సెపరేట్‌గా ఇందులో వెక్టార్ డేటాబేస్ అనేది ఉంటుందనమాట. ఆ వెక్టార్ డీబీ అయితే యాహ్! యూజ్ సో, చేస్తాం. నేను కరెక్ట్. కోపాలిట్ యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా అంతే. సో, కరెక్ట్. ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ లైక్ ఇఫ్ ఐ గో విత్ డిఫరెంట్ ఆర్ న్యూ క్వెషన్, హ్మ్. హ్మ్. ఇట్ విల్ రిలేట్ విత్ ద ఓల్డ్ వన్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ ద రిజల్ట్స్. కరెక్ట్. కరెక్ట్. డూ యూ థింక్ ఈస్ దట్ యాక్యురేట్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్? యెస్. ఇట్ విల్ గివ్ ద యాక్యురేట్ వన్. నో, నో. అసల My next question is completely different one. But how it is relating with the సారీ కమ్ అగైన్? already see ఇప్పుడు నేను మీరు చెప్పినట్టే హ్మ్. ప్రైమ్ నంబర్స్ కోడ్ ఇన్ సి షార్ప్ లాంగ్వేజ్‌లో ఇవ్వమన్నాను. అది యాహ్! ఇచ్చేసింది. యాహ్! అస్యూమ్ దట్ ఆఫ్టర్ 1 అవర్ యాహ్! ఐ విల్ గో విత్ డిఫరెంట్ క్వెషన్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద రూట్ మ్యాప్ ఫర్ రీచింగ్ దిస్ ప్లేస్? I Oh, observed some so cases. in that case, what it will give is it will give Hmm. the guidance to learn the C hash. Yeah. Correct. It will Yeah, give the yeah. guidance to My learn the my C doubt hash. is why it is giving different scenarios with old questions. If Difference I in ask an new, hmm, if I ask new, completely new, which hmm. is not even related to the old question, but it is comparing with the old one and giving answers. Because that previous prompts it will store in in its database, in its memory it Mm. will store. So in that memory that is called the vector DB. So in that vector DB it will store all its memory. If Okay. you want a complete different question, if you want complete different, take the new chat, and in that new chat you have to clearly mention in the prompt. The best Oh, example here we okay. are asking about the C hash code, right?
In హ్మ్. that you have to specifically, example, we want the Python code, you have to specifically mention that in the prompt, I want the Python code to get the prime number, then it But that will is give the a new Python code. new new window. That one is. Yes, it's either in the new chat, you can choose a new chat, or else Hmm. here only in the prompt you can mention give me the Python code to get the prime number. Oh, okay. Yeah, Until unless we clear the chat, it will give, or it will relate to that one. even But see, what is the use of it's this not one? about the 1 hour or 2 hours, and you open it tomorrow, open the same Hmm. chat on tomorrow and give the one prompt, it will give C hash related one only. If you Yeah, don't want that but C hash, hmm, in the prompt hmm. you have to mention, I don't want C hash. That one you have to mention, or else it will give C hash related answer only, it will give. Oh, okay, got it. Based on our instructions only, it will Yes, behave. yes, correct. Hmm. Yeah. Okay, Yeah. Anyhow, got it. we started this one, right? We'll continue with the prompt engineering only. Okay. మనం ఇప్పుడు ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్లో ఇందాక మీరు ఫస్ట్ రైట్ ఏ కోడ్ అన్నారు కదా, సి హ్యాష్ కోడ్ అనేసి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇచ్చారు. Hmm. సి Hmm. హ్యాష్ కోడ్ అని మెన్షన్ చేయకుండా జస్ట్ కోడ్ అని చెప్పారు, రైట్ ఏ కోడ్ టు గెట్ ద ప్రైమ్ నెంబర్ అన్నారు. Hmm. Hmm. Yes. మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఇట్స్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు జస్ట్ రైట్ ఏ ఈమెయిల్ అన్నారు, రైట్ ఏ ఈమెయిల్ అంటే Hmm. ఇట్ విల్ Hmm. జనరేట్ సమ్ ఈమెయిల్, బట్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్, what the It's chat completely. gpt gave the answer, Yeah. it may not be a same, it may be a different. ఎందుకు అంటే మనం జస్ట్ ఒక ఈమెయిల్‌ని క్రియేట్ చేయమని చెప్పాము. అంతేగాని మనము Hmm. ఒక Hmm. ఈమెయిల్ రాయడానికి ఆహ్, దానికంటూ కంటెంట్ మనం ఏం చెప్పలేదు. ఎగ్జాంపుల్ మన మేనేజర్‌కి రాయాలి, ఒక 2 డేస్ Hmm. లీవ్ Hmm. కావాలి అనేసి మేనేజర్‌కి రాయాలి. సో, అది మనం ప్రాంప్ట్‌లో Hmm. మెన్షన్ చేయలేదు. రిగార్డింగ్ ద Hmm. లీవ్ టు మేనేజర్ ఐ నీడ్ టు సెండ్ ఎన్ ఈమెయిల్, గివ్ మీ ద ఈమెయిల్ ఫార్మాట్. ఇట్లాగా కంప్లీట్‌గా ఒక ప్రాంప్ట్ అనేది ఇస్తే అది కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్‌గా మనకు ఆహ్, అవుట్‌పుట్ Results. అనేది ఇస్తుంది. అలా కాకుండా జస్ట్ మనం రైట్ ఎ ఈమెయిల్ అన్నామనుకోండి, అది జనరేట్ చేస్తుంది. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ అవుట్‌పుట్. అది ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. రైట్ ఈమెయిల్ అన్నప్పుడు అది అంటే మేనేజర్‌కి లీవ్ అనే కాదు, ఫ్రెండ్‌కి గూడా రాయొచ్చది. Hmm. లేదా ఫ్యామిలీ మెంబర్‌కి గూడా ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ ఇవ్వచ్చు. అది ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. అదే. అదే. సో, ఆల్‌వేస్ ద మన ప్రాంప్ట్ మన ఇంజినీరింగ్. మైండ్‌లో ప్రాపర్‌గా ఏమి అడగాలనుకుని ఉంటే అది ఇస్తే యెస్. అది ఇమ్మీడియేట్‌గా కరెక్ట్. ఇచ్చేస్తది. కరెక్ట్. ఓకే. బట్ సింపుల్‌గా ఏదన్నా కీవర్డ్స్ ఇస్తే అన్నీ అది అర్థం చేసుకోలేకుండా కరెక్ట్. కరెక్ట్. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్‌లో ఇస్తుంటది. యెస్. అది అదేం ఓకే. చేస్తుందంటే మన ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ని అది ఫాలో అవుతది. సో, మనం ఏమి ఇన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం దానికన్నదే ఇంపార్టెంట్. మనం దానికి ఏం ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాము, ఎలా ఇస్తున్నాం అన్నది వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాంప్ట్ ఇంజినీర్‌లో. మనకు యాహ్! ఐ ఏంటి, గాట్ ఇట్. ఆ! బ్యాడ్ ప్రాంప్ట్ ఐ గాట్ ఇట్. అంటాము, గుడ్ ప్రాంప్ట్ అంటాం, బెటర్ ప్రాంప్ట్ అంటాం. బ్యాడ్ ప్రాంప్ట్ అంటే ఏంటి, రైట్ ఏ ఈమెయిల్ అన్నాం. అంటే అదొక ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ ఇస్తది. బట్ result is also a bad, because హ్మ్. it may హ్మ్. give the email format to the friend or the manager or the family member or a student, it may give anything, because in the prompt we have not mentioned anything to whom we have to write an email. So when we give the bad prompt we'll get the bad result, when we give the good prompt we'll get the good result, when we give the better prompt we'll get the better result. హ్మ్. Example, మీది మీ యాహ్! ఐ గాట్ ఇట్. సో, లాస్ట్. యా. ఎగ్జాంపుల్ ఏందంటే ఇప్పుడు నేను చేసే అప్లికేషన్‌లో యా. బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ ఉంటారు. ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ ఉంటారు. మిడిల్ వేర్ డెవలపర్స్ ఉంటారు. ఓకే. సో, బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్కిల్ ఆర్ ఎస్‌క్యూఎల్ అనుకోండి. మిడిల్ వేర్ డాట్ నెట్ అనుకో, లేకపోతే ఫ్రంట్ ఎండ్ జావా స్క్రిప్ట్ లేకపోతే హెచ్‌టీఎంఎల్ వాటెవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే. సో, మనం అదే ఇప్పుడు ఏఐ దేనికి జనరేట్ జేయాలి, దేనికి క్వెషన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలనేది స్పెసిఫిక్‌గా నాకు బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ లైక్ ఆర్కిల్ అని ప్రాంప్ట్ ఆర్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్ ఇస్తే అది యెస్. దాన్ని రిలేట్ కరెక్ట్. చేస్తది మన కరెక్ట్. ప్రాజెక్ట్‌లో. కరెక్ట్. సో, నాకు ఇప్పుడు డాట్ నెట్ కోడే గావాలి, ఈ కోడే గావాలి. ఈ రెండిటిని మై ఐ మీన్ లైక్ ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి ఈ కోడ్ గావాలంటే మిడిల్ వేర్ డాట్ నెట్ కోడ్ ఇస్తది.
హ్మ్. సో, అట్లనే యూఐ క్రియేషన్స్ కావాలనుకుంటే బై యూజింగ్ హెచ్‌టీఎంఎల్ ఆర్ సీఎస్ఎస్ వాటెవర్ ఇట్ మే యెస్. బి. అందులో గూడా మీరు ప్రాంప్ట్ మీరు స్పెసిఫిక్‌గా మెన్షన్ చేయాలి. ఎలాగా అంటే హ్మ్. ఇప్పుడు మీరిక్కడ సి హాష్ అని కోడ్ ఇచ్చారు కదా! సి హాష్ కోడ్ రాయమని ఇచ్చారు కాబట్టి స్పెసిఫిక్‌గా అయితే సి హాషే ఇచ్చింది. ఇప్పుడు మీ అప్లికేషన్స్‌లో మీరు ఆరికల్ ఎస్‌క్యూఎల్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఆరికల్ ఎస్‌క్యూఎల్ అని మెన్షన్ చేయాలి. డాట్ నెట్ అంటే డాట్ నెట్ ఆహ్, 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 ఆ లాంగ్వేజ్ పేరు కీవర్డ్. మీరు హ్మ్. మెన్షన్ చేయాలి హ్మ్. ప్రాంప్ట్‌లో. ఇ ఇఫ్ యూ మీరు అది మెన్షన్ చేయలేదు అంటే దెన్ అది వేరే ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఈవెన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అదే. అయినా అదే. సరే. హ్మ్. ఇప్పుడు మనకు హెచ్‌టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్. బట్ హ్మ్. ఇప్పుడు హ్మ్. ఫ్రంట్ ఎండ్‌లో మనకు చాలా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ వచ్చాయి. రియాక్ట్ నోడ్, యాంగులర్ జేఎస్, యాంగులర్, రియాక్ట్, వ్యూ హ్మ్. జేఎస్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ బూట్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు బూట్‌స్ట్రాప్ ఇఫ్ యాహ్! వి ఆస్క్ టు క్రియేట్ వన్ వెబ్‌సైట్ ఇన్ యూజింగ్ ఓన్లీ ద ఫ్రంట్ ఎండ్, ఇట్ మైట్ యూజ్ a React or uh, Angular, or లేటెస్ట్ it might యాహ్! be use only basic JavaScript also హెచ్‌టీఎంఎల్. it might హ్మ్. use. హ్మ్. If we want యాహ్! గాట్ specifically, ఇట్. గాట్ yeah, ఇట్. హ్మ్. if we హ్మ్. want specifically a React application, then we have to mention in the prompt, we want the React application. Please create a React application. That one we have to సో, mention in our prompt. Then it will give only the React application. React code it will give. సో అవర్ జాబ్ ఈస్ నాట్ లైక్ యూజింగ్ యూఐ. సో హౌ టు యూజ్ యూఐ Yes. ఫర్ ఏఐ. Yes. AI. Yes. హ్మ్. Correct. ఇట్ ఈస్ నాట్ సింపుల్ లైక్ వాటెవర్ యూ వాంట్ ఇట్ విల్ నాట్ గివ్. Yes. Yes. సో యూ యూ ఏఐని నీడ్ మనము నాలెడ్జ్ ఎలా అండ్ హౌ. యూజ్ చేసుకోవాలన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. యాహ్! ఏఐ ఉంటది. బట్ దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టే మనకి ఐ కరెక్ట్. మీన్ నాలెడ్జ్ అనేది క్రియేట్ అయితది. ఓకే. Yes. గాట్ ఇట్. Yes. Next, ఓకే బిందు. సో we'll see the LLMs. So, ఓకే. what is LLM? ఇప్పుడు మన లార్జ్ లాంగ్వేజ్ చాట్‌జీపీటీ, మోడల్. కోపైలట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో, ఇవన్నీ మనకు వితిన్ సెకండ్స్‌లో మనకు ఆన్సర్స్ ఎలా ఇస్తున్నాయి. యూ షేర్ ఇన్ ద స్క్రీన్? ఆర్ యాహ్! ఓకే. సారీ. సో వితిన్ సెకండ్స్ ఆర్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్‌లో రెస్పాండ్ అవుతున్నాయంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్. Yes, LLMs. That is called, we have a concept of LLMs. లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్. Yes, large language models. So LLM is a large language model. So what it will do is, um, ఇప్పుడు మనకు ఈ చాట్‌జీపీటీ గాని, కోపైలట్ గాని ఒక ప్రాంప్ట్ ఇవ్వంగానే వితిన్ సెకండ్స్‌లో అది ఎలా ఇస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ దాన్ని మనము ట్రైన్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆహ్, మీరున్నారు. ఇప్పుడు మీకు 10 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది డెవాప్స్‌లో. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక హ్మ్. ఆహ్, ఒకటి లా మీకు చాలా లాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎర్రర్ లాక్స్ వస్తుంటాయి. అందులో ఒక లాక్ వచ్చి మిమ్మల్ని అడిగారు. మీరు వెంటనే హ్మ్. దానికి ఆన్సర్ చేయగలిగారు. ఎలా చేయగలిగారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. మీరు బేస్డ్ ఆన్ ట్రైన్ అయ్యారు ప్రీవియస్ కాబట్టి. యాహ్! ఎక్స్‌పీరియన్స్. యెస్. మీ I ఎక్స్‌పీరియన్స్ have మీరు gone బాగా through so ట్రైన్ అయ్యారు many కాబట్టి. times with that error. So that's why I straight away. యెస్. కరెక్ట్. ద సేమ్ వే Mm. ఎల్ఎల్ఎం ఆల్సో వర్క్. ఆ ఎల్ఎల్ఎమ్స్‌కి మనము ట్రైన్ చేయాలి. ఆహ్, Okay. సో, ఆ ఎల్ఎల్ఎమ్స్‌కి మనము ఇప్పుడు ఈ చాట్‌జీపీటీ ఏం చేస్తుందంటే ఎల్ఎల్ఎమ్స్ అనేసి అంటాం. వీటన్నిటిని కూడా. ఆ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే అవి అన్ని వెబ్‌సైట్స్‌లోకి వెళ్తాయన్నమాట. వెళ్ళి మనకు డేటాను అనేది ఇస్తుంది. అంటే అది అన్ని వెబ్‌సైట్స్, బుక్స్, ఆర్టికల్స్, డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నిటిని కూడా రీడ్ చేస్తుందది. మనం అది రీడ్ Okay. చేసేలాగా మనం ట్రైన్ చేస్తాము. అవే ఎల్ఎల్ఎమ్స్. ఎల్ఎల్ఎమ్స్ ఆర్ ట్రైన్డ్ యూజింగ్ ద డేటా. See, here is a point. LLMs are trained using data from books, articles, Mm, mm, website, mm. documents, research papers, public code repositories. సో సో ఇదేం అవన్నీ చేస్తుందంటే అన్నిటికి రిఫరె వెళ్లి కనెక్ట్ హ్మ్. అవుతుంది. అన్నిటితో దాన్ని ట్రైన్ చేస్తామనమాట. అన్నిటిని ఇచ్చి ట్రైన్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది దానికి ఈజీ అవుతుంది ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి. ఎలాగే అవన్నీ రిలేట్ చేసుకొని ఏది యాక్యురేట్ ఆన్సర్ అయితే అది యెస్. తీసుకొని మనకిస్తది. కరెక్ట్. హ్మ్. హ్మ్. ఓకే. దిస్ ఈస్ వాట్ ఎల్ఎల్ఎం. సో, మనము గాట్ ఇట్. ఈ ఎల్ఎల్ఎంలో గూడా ఇది సెంటెన్సెస్‌ని తీసుకోదు. మనం ఏం చేస్తాము, మనం ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ క్వెషన్‌ని సెంటెన్స్ లాగా చూస్తాం.
ఇక్కడ హ్మ్. ఈ ఎల్ఎల్ఎం ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని సెంటెన్స్ లాగా చూడదు. టోకెన్స్‌లోకి హ్మ్. కన్వర్ట్ చేసుకుంటది. టోకెన్స్‌లోకి ఓకే. కన్వర్ట్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటంటే, ఆ ఉన్న సెంటెన్సెస్‌ని అది స్మాల్ పీసెస్‌గా బ్రేక్ చేసుకుంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అన్నాను. వాట్ ఈస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అన్నప్పుడు వాట్ అనేది ఒక టోకెన్. ఈస్ అనేది ఒక హ్మ్. టోకెన్. ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది హ్మ్. ఒక టోకెన్. హ్మ్. అంటే అట్లాగా స్మాలర్ పీసెస్‌గా అది ఆహ్, కట్ చేసుకుంటుంది. ఆ! అంటే టోకెన్స్ లాగా అది కన్వర్ట్ చేసుకుంటుందనమాట. కన్వర్ట్ ఓకే. చేసుకొని మనకు ఆన్సర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తది. ఓకే. గాట్. యాహ్! సో, వాట్ అనే కీవర్డ్‌ని అది డిఫరెంట్ యెస్. ప్లేసెస్‌కెళ్ళి వాట్ అనే దానికి మీనింగ్ తెచ్చుకుంటది. అంతేనా? అట్లానే ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది అది సెపరేట్‌గా ఆ కీవర్డ్‌ని యూజ్ చేసుకొని డిఫరెంట్ సోర్స్ ద్వారా ఆన్సర్ తెచ్చుకొని అది కంబైన్ చేసుకుంటది. అంతేనా మీరు చెప్పేది? యెస్. యెస్. కరెక్ట్. ఓకే. సో, వాట్ ఈస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఒకే దాంట్లో ఉండదు కాబట్టి అది అట్లా కన్వర్ట్ చేసుకుంటా ఉంటది. Okay, I'll finish this first. Have only one module, AI in cloud and DevOps. సో, యాస్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ మనకు క్లౌడ్‌లో, డెవాప్స్‌లో ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే, ఇందాక నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఇప్పుడు ఒక హ్మ్. టెర్రాఫార్మ్ కోడ్ క్రియేట్ చేయాలి, లేదా బాష్ స్క్రిప్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. మనం అవన్నీ మాన్యుయల్‌గా రాయకుండా మనము ఏఐని యూజ్ చేసి జనరేట్ చేయొచ్చనమాట. సో, దిస్ ఈస్ హౌ వి కెన్ యూజ్ ఏఐ ఇన్ ద క్లౌడ్స్ అండ్ ద డెవాప్స్. ఆహ్, ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనం యాహ్! డిస్కస్ యాహ్! చేసింది లాగ్స్. మనకు 10,000 లాగ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 10,000 లాగ్స్ మనము అనలైజ్ చేసి ఆహ్, అవన్నీ ఫిక్స్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. బట్ విత్ ఏఐ హ్మ్. 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 వితిన్ ద సెకండ్స్ అండ్ మినిట్స్ ఇట్ విల్ ఫిక్స్ ఎవ్రీథింగ్. దిస్ ఈస్ హౌ వి కెన్ యూజ్ ఏఐ ఇన్ అవర్ క్లౌడ్ ఇంజినీర్. Okay. So ఓకే. here there are some సో, use cases. ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆన్ ప్రెమ్ యాస్ వెల్ రైట్? Yes. Okay. Yeah. See, some applications are running on on prem. We can use that as well for investigations. Yeah. So what I'll do is now I'll share this application to you. In this module 6, you have some use cases. Can you Mm-hmm. try all in the chat GPT or Copilot? And even here I mentioned three activities. What you can do Mm-hmm. is first activity is open chat GPT and ask explain artificial intelligence in simple terms for a cloud engineer. Observe Okay. how AI explains concepts, structure of the response, and clarity of explanation. So here I mentioned three Mm-hmm. activities. Please Mm. do these activities. Okay. సో ఇప్పుడు Okay. మనకు Okay. యాహ్! ఇంకొక టాపిక్ ఏంటంటే మనము ఏఐ ఆప్స్, ఎంఎల్ ఆప్స్, ఎల్ఎల్ఎం ఆప్స్ అనేసి అంటాము. అవునా? మనకు Mm. ఇప్పుడు డెవాప్స్ ఎలాగో ఏఐ ఆప్స్, ఎంఎల్ ఆప్స్, ఎల్ఎల్ఎం ఆప్స్ కూడా సేమ్. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డెవాప్స్ అనేది సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్స్‌కి యూజ్ చేస్తాం. Mm. డెవాప్స్ అనేది ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ మనమున్న సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్స్‌కి యూజ్ చేస్తాం. మరి ఈ ఏఐ ఆప్స్, ఎంఎల్ ఆప్స్, ఎల్ఎల్ఎం ఆప్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి? వేటికి యూజ్ చేస్తామంటే, ఇప్పుడు మనము మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ అనేసి అన్నాం. మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ అనేది అదొక అప్లికేషన్. సో, ఆ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనము ఎంఎల్ ఆప్స్‌ని యూజ్ చేస్తాం. అలాగే సేమ్ విత్ ద ఎల్ఎల్ఎం అప్లికేషన్స్. ఎల్ఎల్ఎం అప్లికేషన్స్ అంటే చాట్ జీపీటీ, కోపైలట్, జెమినీ ఇవన్నీ కూడా ఎల్ఎల్ఎమ్స్ కదా! సో, ఈ Okay. ఈ ఎల్ఎల్ఎం అప్లికేషన్స్ అన్నిటికి గూడా ఎల్ఎల్ఎం ఆప్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము. జస్ట్ లైక్ డెవాప్స్ మనము సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్స్‌కి డెవాప్స్ ఎలాగైతే యూజ్ చేస్తున్నామో, ఎల్ఎల్ఎం అప్లికేషన్స్‌కి ఎల్ఎల్ఎం ఆప్స్ యూజ్ చేస్తాము. మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్‌కి ఎంఎల్ ఆప్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఐటీ ఆపరేషన్స్ విత్ ఏఐ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఏఐ ఆప్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము. ఓకే. Okay.